Each year between the months of March and May and October and December, the fisherwomen of the Thane district of Maharashtra practice a unique form of fishery that targets shrimp, locally called kolam. These women fish in the near-shore waters using a simple net called kolam sari. These nets are made of fine mosquito netting attached on both sides to bamboo poles. They put into water at a slant, and when the kolam gather in the nets, the poles are brought together to close in the nets. Though this is a simple technique of fishing, it can take up to 2 hours before the net is cast again. In the Satpati area, there are around 500 families engaged in kolam fishing. Each woman earns about ₹400 or approximately $9 per season. Kolam fishing may be unique, but the experience of these women of Maharashtra are common to almost all women in the fishing communities along India's nearly 8,000-kilometer coastline. In fishery and fishing-related activities, it is not a question of whether women work, rather it's a question of what work women do. Although most of the active fishing on the open seas is done by men, women work on other important chores. Sometimes they fish in inshore waters. They gather crab and clams. Invariably, they are the ones to receive the catch on the shore and market it. They sometimes dry and salt the catch for future sale. They weave and repair the nets. And of course, they are the ones who run the household and take care of the children and the elderly. Women fish workers number in the thousands. They make a huge, significant contribution to the economy of the country. Yet, this is hardly ever recognized or reflected in official pronouncements. Government data about work of women in these communities is at best inadequate and incomplete. Take the case of Kakadweep in West Bengal state. Here can be found an uncommon sight. Women joining, stretching and mending large gill nets. In the rest of India, most fishermen use machine-made nets. In Kakadweep, however, they prefer the nets hand-woven by women as they are less expensive. Yet, this is a relatively new activity for the women, not something traditional and age-old. Many of the women are refugees who are forced to acquire these skills in order to survive. The struggle to survive is what unites the experience of women in fisheries. The fish market. Nowhere else is the woman fish worker more visible, yet even here her work remains unrecognized. The lot of women fish vendors is not an easy one. Her day starts when the fishing craft returns to the shore. എൻ്റെ പേര് സെൽവിരാജ്, സ്ഥലം ചരുവട പുരയിട വിഴിഞ്ഞമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ താമസത്തിന് വന്നിട്ട് 18 വർഷമായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ 4 പിള്ളേരുണ്ട്, 2 ആണ് 2 പെണ്ണ്. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ 5 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. മത്സ്യം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ രാത്രി 2 മണിക്ക് പോകും. 2 മണിക്ക് പോയി മീൻ വാങ്ങിച്ച് കഴുകി ഐസിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരും. 5 മണിയാകും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ. വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ വീട്ടിൽ വരും. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ പണികൾ നോക്കും. 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല, മുറ്റടിക്കണം, പാത്രങ്ങൾ കഴുകണം. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചന്തയിൽ പോകും. അവിടെ നിന്ന് പോയി വീണ്ടും കടപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് 9:15 മീൻ ഓട്ടോ വരും. ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരത്തില്ല. ഇല്ല, മീനുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയാൽ പിന്നെ മീൻ വാങ്ങിച്ച് കീഴിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആട്ടയെ പിടി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ 8 മണിക്ക് തന്നെ കടയിൽ കയറേണ്ടി വരും. 8 മണിക്ക് കൊണ്ടുവച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ 9:10 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കടയിൽ ആൾക്കാർ വരും. ഈ 10:30 മണിയൊക്കെ മീൻ വിൽക്കാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12-1 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരും. മീൻ വിറ്റില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്ന 2 മണിയാകും, 2:30 മണിയാകും. പിന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മീനിനെ ഐസിട്ട് അവിടെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് വരും.
the Neendakara fishing harbour is where Selvaraji and other women vendors go to buy fish. In the bare area of Neendakara, nearly 2,000 fisher families live in just 1 square kilometre. Earlier, when the fishermen used traditional craft and gear, landings were small and took place all along the hundreds of small fishing villages dotting the Indian coastline. It was often the wives of the fishermen waiting on shore who took over the catch once it was landed, selling it fresh or processed. The entire community was involved in the fishery. Today things have changed with the construction of harbours, motorization of traditional craft and the use of modern gear like trawl nets. Many fishermen now prefer to land at harbours to get a better price. For the women, this means travelling a longer distance to get fish. Often the best catches are taken by merchants with ready capital. Women who have meagre capital resources manage to buy only low value or trash fish. Even to do so, they need to borrow money. This often leads to a vicious cycle of debt. ഇറങ്ങിയെങ്കിലും സ്വന്തം കാശല്ല, പിരിവിനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പിരിവിനെടുത്ത് ചിട്ടിക്ക് ബ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും, ബ്ലൈഡ് ചിട്ടിക്ക് എടുത്താണ് 1000 രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ 900 രൂപ കിട്ടിയ 1000 രൂപയായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി അടച്ചു കൊടുക്കും. 2100 രൂപയുടെ മീൻ വാങ്ങിയതിൽ 1500 രൂപയുടെ മീൻ വിറ്റ് 1500 രൂപ കിട്ടി. ഇനിയാണെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ 1100 രൂപ, പിന്നെ 600 രൂപയോളം ഇന്ന് എടുക്കണം. അതിരിക്കുന്ന മീൻ നോക്കുമ്പോഴൊരു 7-8 ചൂരയെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് വിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് 500 രൂപ 600 രൂപയോളം നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. ഈ 600 രൂപ നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ? അത് ഇനി ഈ മീൻ ഇരിക്കുന്നത് 300 രൂപ വിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 300 രൂപ നഷ്ടത്തിലുണ്ട്. ആ 300 രൂപ വിറ്റില്ല 200 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ 400 രൂപ നഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ അത് ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തിടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കടം വാങ്ങിച്ച് അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈഡുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിയോ ഈ കാശ് അങ്ങ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിൽക്കും. പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 1000 രൂപ നട്ടം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ട കാശ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതവിടെ നിർത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ട്, 4 പേര് പങ്കായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ 4 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ കാശ് വീതിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാശിപ്പോൾ ഇല്ല. ഒന്നത് കാശില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കടപ്പുറത്ത് വീടുണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തുണ്ടേക്ക് പോയി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെങ്കിൽ മാറിയ തിരിഞ്ഞ് കൊടുക്കാമെന്ന് വയ്ക്കുക. ഇപ്പം അതും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നവിടെ നല്ല വൃത്തി കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും. അങ്ങനെയാണ് മത്സ്യക്കച്ചവട സ്ത്രീകളുടെ ഒരു രീതി. The next hurdle for the women is transportation. Getting the fish into the market is not easy. The fisherwomen are denied public transport due to the complaints of the smell of fish. Group women sometimes get together to hire an open truck to transport them and their loads to the nearest railway station or fish market. It may make for a pretty sight, but these women are often harassed by the truck drivers. In some areas, the Fishermen's Welfare Corporation has organized special buses that transport the women to and from the harbour. For every fish worker who has access to such convenience, there are thousands of others who walk miles to reach this important source of food to the consumer. In many parts of the country, dry fish is sold instead of fresh fish due to the lack of reliable transport and other infrastructure. Over time, the women of fishing communities have developed diverse and creative ways of processing fish and preserving them for long-term storage. പിന്നെ മീൻ ഉള്ളതുപോലെ പിന്നെ മീൻ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്ന വാങ്ങിയിട്ട് ഉണക്കണം, ഉപ്പ് വയ്ക്കണം, ഉപ്പിട്ട് അതൊക്കെ ഉണക്കിയെടുത്ത് വലിയ മീനാണെങ്കിൽ അതിനെ കീറി പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിടുകയും അത് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി അതിനെ വിറ്റ് കാശാകണ വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒപ്രാളമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാശ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണമല്ല, ഇത് വിറ്റെടുക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരിക്കും. More often than not, profits only go to settle debts. മീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1000 രൂപയുടെ മീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 രൂപ ലേലക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം, ലേല പീസ്. 10 രൂപ പള്ളിക്കാശ് കൊടുക്കണം, 10 രൂപ പള്ളിക്കാശ്, 20 രൂപ ലേല പീസ്, ഇത്രയും രൂപ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുകളിൽ ആ മീൻ തൂക്കിക്കൊണ്ട് വച്ചിരുന്ന ചുമട്ടുകാരുണ്ട്, കുട്ട അവർ കൊണ്ടിട്ട് വരും, അവർക്ക് 5 രൂപ കൊടുക്കണം. ഈ 5 രൂപയും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 35 രൂപ അവിടെ ചിലവ് വരണം ഒരു ദിവസം. 35 ഒരു ദിവസം 70 രൂപയുടെ ചിലവ്. മീൻ 2000 രൂപയുടെ മീൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ 20, 40, 60, 60, 70 രൂപ കുട്ടക്കാർക്ക് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഇതിന് ഐസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് മോളി വെച്ചുകൊണ്ട്
പിന്നെ ഐസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകും. ഒരു പീസ് ഐസ് 25 രൂപ. 50 രൂപയുടെ ഐസ് 2 പീസ് ഐസ് അവിടെ നിന്ന് പൊടിച്ച് തല കൊണ്ട് ചുമന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും 50 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത് 70 രൂപയും ഇത് 50, 120 രൂപ. ഈ 120 രൂപ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടോ പിടിക്കണം. 7 പേര്, 5 പേര്, 4 പേര്, 3 പേരായിരുന്നാലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 40 രൂപ കൊടുക്കണം ഓട്ടോക്കാരന്. ഈ 40 രൂപ കൊടുക്കുമ്പം ഷെയർ ചെയ്യും. ഒരാൾക്ക് 2 കുട്ടയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയും 40 രൂപയാണ് കൊടുത്തത്, നമ്മൾ 5 കുട്ട കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും വീതിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ 4 പേരാണെങ്കിൽ 10 രൂപ വീതേടി, 5 പേരാണെങ്കിൽ പറയും 8 രൂപ വീതേടി. അപ്പോൾ കുട്ട അതിൻ്റെ ഇത് വീതം കണ്ടതുപോലെ ഇട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വീതിച്ചെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കടക്കാശ് 5 രൂപ. കുട്ട നിറച്ച് കൊണ്ടുപോയാലും 5 രൂപ, ശകലം കൊണ്ടുപോയാലും 5 രൂപ അവന് കൊടുത്തേ പറ്റും. കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ എല്ലാം കുളച്ചോണ്ട് പോകും, തെറി വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്ന വഴക്കം കണ്ടിട്ട് ആദ്യം 2 രൂപയായിരുന്നു, ഫസ്റ്റിൽ 1 രൂപയായിരുന്നു, പിന്നെ 2 രൂപയ്ക്ക്, പിന്നെ 3 രൂപയ്ക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒറ്റ അടിക്ക് 5 രൂപ. ആ 5 രൂപയും കൊടുക്കണം. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കിടന്ന് വെള്ളം വയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് 5 രൂപ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം പുറത്തോട്ടുള്ള ചിലവിനെ 10, 100, 150 രൂപയോളം ഈ പുറത്തുള്ള ചിലവ് വരുന്നത്. 10, 150 രൂപ പുറത്തുള്ള ചിലവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് ലാഭം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 2000 രൂപയുടെ മീൻ കൊണ്ടുപോയാൽ അത് 2500 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലേ ഈ ചിലവും കഴിഞ്ഞ് 10-300 രൂപ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതും നഷ്ടത്തിൽ തന്നെ വരും. Confronted with these problems, women across fishing communities are trying to cope with the changes that threaten their livelihoods. They are organizing into groups and associations to highlight the diverse problems they face, both as fish workers and as members of fishing communities. In West Bengal, women fish workers have waged a struggle to be included in the relief-cum-saving plan of the government. Now that the women fish workers are more aware of the value of their work, a certain consciousness has set in. They've begun organizing themselves through organizations like the National Fish Workers Forum to demand action on various fronts. Lack of transport, constant harassment by touts and middlemen at the markets, the poor amenities and infrastructure in the markets, the poor credit facilities. The women also demand basic living amenities for their communities like drinking water, sanitation, healthcare and education. Thanks to this movement, Selvaraji is now part of an organized community that ensures that the voices of the women are heard. ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ നാത്തൂന് ഒന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നീ വെറുതെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഘടനയിൽ വാ, PCL സമാജത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു നേട്ടമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ധൈര്യമോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിക്കേണ്ട ധൈര്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിലുമായിട്ട് പോയി സമാജത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സെലീൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഒരു സമാജം വെച്ച് കൂടിയത്. അവിടെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3-ൻ്റെ അന്ന് എനിക്കൊരു സമരത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമരത്തിന് വിളിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി. എവിടെയായിരുന്നു പോയത്? തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഇടയിൽ. അങ്ങനെ അന്നവിടെ ഒരു സമരത്തിന് പോയി, സമരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പോകാനെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കേറെ അയാൾ ചോദിക്കും, ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര മണിക്ക് സമരത്തിന് പോകണം, ശരി നീ പോയിക്കോന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം അതിൽ പോയി പിന്നെ PCIയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീസൊന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പല ക്ലാസ്സുകളും കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നി ഇതുമായിട്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന്. പിന്നെ അവിടെ പോയപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു പോലീസിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നാലും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നാലും ഒരു മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോകണം, ഇല്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയും അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ധൈര്യവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ധൈര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെ പോയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് അത് നാട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ തടിയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ആ PCL പ്രവർത്തിച്ച് ഈ സമാജവുമായിട്ട് ഈ സീറ്റാ ചേച്ചിയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പല ആൾക്കാരും പല ക്ലാസ്സുകളും തന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം. ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അന്ന് കൂട്ടിലടച്ച ഒരു കിളിയെ പോലെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം കൂടെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്കുമല്ല വീട്ടിൽ ഇരുന്ന്. ഇന്നാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി സംസാരവും ഇത് 4 പേരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് അതിനുമായിട്ട് ഇതിനെ പോകണമെന്ന് വീണ്ടും ആഗ്രഹമായിരുന്നു. The women are now getting together to find ways to improve facilities for their community at large. Their quest is for a sustainable fishery, a fishery that sustains not only the resource but also the livelihood of those that have depended on it for generations. പിന്നെ അമ്മ
അമ്മയാണെങ്കിൽ അന്ന് കച്ചവട സ്ത്രീയായിരുന്നു. അന്നമ്മ നേരത്തെ എണീറ്റ് രാവിലെ 6 മണിയോളം കൂടെ കടപ്പുറത്ത് പോയി അന്ന് തലച്ചുമടായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വ്യത്യാസതയാണ്. അന്നാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടയും പാളയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മത്സ്യക്കച്ചവടത്തിന് നടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അന്ന് ഓട്ടമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടിട്ട് അവർ തലച്ചുമടായിട്ടാണ്. എത്ര ദൂരം നടക്കും അവർ? അവരിവിടുന്ന് ബാലചാരം പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. 100 കിലോമീറ്റർ വരണം. 100 കിലോമീറ്റർ വരുമോ ബാലചാരത്തേക്ക് പോകാൻ? വരും. അത്രയും ദൂരം ഇവിടെ നടന്നാണ് പോകുന്നത്. ഈ നടന്നു പോയി മത്സ്യം വിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ഒരു ചുമടായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറും. കിഴങ്ങോ തേങ്ങയോ വിറക് ഇതെല്ലാം വാങ്ങി പറിക്കൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി അന്നും നഷ്ടത്തിലാണ്, നഷ്ടവും ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ആര് തരും? വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ പണിക്ക് പോയി നമ്മളൊരു തൊഴിലിന് ഇറങ്ങി ആ തൊഴിൽ ചെയ്യാതിരുന്ന നമുക്കത് മുഷുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടമുണ്ട് ലാഭമുണ്ട്. മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. എത്ര നഷ്ടം വന്നാലും കടം വന്നാലും ജീവനുണ്ടായിരുന്ന ആ കടം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയല്ല, ചിലർ വരുന്ന വീട്ടിലകത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കാശ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ വാരി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിരിപ്പം എനിക്ക് കാശല്ല പ്രധാനം. ഞാൻ ഒരു തൊഴിലിനിറങ്ങി ആ തൊഴിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. 2 ദിവസം ചെന്നുകൊണ്ട് 3ൻ്റെ അന്ന് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനല്ല. നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും ഞാൻ ഈ തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഇനി മരണം പോകുന്നത് വരെ ഈ തൊഴിലുമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും.